Hello friends, in this video let us learn something about cumulative frequencies and how to calculate cumulative frequencies. In a continuous series of frequency distributions, normally a class interval consists of two limits. ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು ಕೂಡ ಎರಡು ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ 10 to 20 ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತಂದಾಗ 10 ಈಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 20 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್. That means they are the limitations, they are the borders. The values falling in this class should not go below 10 and should not go beyond 20. That means both class limits should not be barred by the values. Normally, every class interval will have these two limits, lower class limit and upper class limit. We are going to study about one more type of class intervals where either you will have lower class limit or upper class limit. ಲೋಯರ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಪನ್ ಎಂಡ್ class intervals. So open end class interval is a one where either the lower class limit or the upper class limit is missing. Open end class frequencies is a one which consists of only single class limit. So adane open end class intervals anta heli karitivi. For example, below 10, below 20, below 30, below 40, below 50. ಈ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್, ವೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್, ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್. ಹ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. The first class is from 0 to 10. Let us assume this is the data relating to marks scored by students in a test. Number of students scored from 0 to 10 is 3. Number of students securing marks from 10 to 20 is 5. And from 20 to 30, 8 students. It goes on like this. When you are converting these classes into open end class intervals, the first class is converted to 0 to 10, that means below 10 or less than 10. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ 10ರವರೆಗೆ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. 0 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ 3 ಜನ. 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ 3 ಜನ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 10 to 20, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ 20. ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಬಿಲೋ 20, it consists of the numbers not only from 10 to 20, but also the numbers from 0 to 10. Below 20 ಅಂದರೆ 19, 18, 17, 16, 15 ಆಗ್ಬೋದು, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ಎಲ್ಲನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ 20 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಲೋ 20 ಅಂತಂದರೆ it includes both the class intervals of 0 to 10 and 10 to 20. Therefore, the frequency should also be 3 plus 5, that is 8. Second frequency
ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸುಗಳ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. 10. When you come to below 30, that means it includes 0 to 10, 10 to 20 and 20 to 30. That means first 3 class intervals is taken as below 30. That means you should be adding all the 3. 3 plus 5 plus 8, that is 16. And when you are going to the next one, that is below 40. Below 40 means from 0 to 40 will be taken as below 40. So the frequencies also should be added. All the 3 plus 5 plus 8 plus 11 ella add madkondre 27. And the last one below 50 means it will be including all the classes of this distribution. And frequencies also should be totaled. That comes to 3 plus 5 plus 8 plus 11 plus 3, that is total frequencies. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. When a normal frequency distribution is converted into open-end class intervals, we call it as a cumulative frequency distribution. Under cumulative frequency distributions, you will have two types. One is less than cumulative frequencies and the second one is more than cumulative frequencies. ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಬೋ 10, ಎಬೋ 20, ಎಬೋ 30 ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30, ಮೋರ್ ದೆನ್ 40, ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ less than cumulative frequencies, the other one is more than cumulative frequencies. Now let me take an example and show you how to calculate less than and more than cumulative frequencies for a distribution. Look at the screen. Here we have a normal class interval type of distribution. The class intervals are like 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100, and the normal frequencies are given. If I have to convert this normal frequencies into less than cumulatives, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 20 ಇದೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ 0 ಇಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್. 0ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 20. ಸೊ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 20, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 60, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 80, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 100 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಥವಾ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಲೈಕ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 20 ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಸೊ 10 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40 ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 10 plus 13. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 20 ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 10 ಇದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40 ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 10 plus 13, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ನೋಡಿ 13. ಸೊ 10 plus 13 ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 23 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 60ಗೆ ಈ 23 ಪ್ಲಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, 23 ಪ್ಲಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ 26. ಸೊ 23 plus 26 ದಟ್ ಈಸ್ 49. ಸೊ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸಿ 49 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 49, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 80 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 to 80 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ 20 ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 49 plus 20 ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 69. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 100 ಈ ಸಬ್ ಟೋಟಲ್ 69 ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 80 to 100 ದಟ್ ಈಸ್ 6. ಸೊ 69 plus 6 75. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸಲ್ಲಿ first frequency will be taken as it is, normal frequency itself. From the second frequency onwards, you are going on adding each and every frequencies to the total. So that's how you calculate
less than cumulative frequency distribution. For the same distribution, if you take more than cumulative frequency distribution, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 20 ಇದೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 0 to 20 ಇರೋ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 0, ಮೋರ್ ದೆನ್ 20, ಮೋರ್ ದೆನ್ 40, ಮೋರ್ ದೆನ್ 60, ಮೋರ್ ದೆನ್ 80 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. more than 0, more than 20, more than 40, more than 60, more than 80 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಯಿತು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ when you are preparing more than cumulative frequency distribution, the first frequency will be the total of all the frequencies. The total of all the frequencies total ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ 75. So the total of all the frequencies will be taken as the first frequency in more than cumulative frequency, and for that you are subtracting each and every one. For that what you will do, you will subtract one by one. Like let us say 75 first one total taken. 75 ಅಲ್ಲಿ first frequency 10 ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ you will get 65. ಆ 65 ಅಲ್ಲಿ second frequency 13 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ you will get 52. And from that 52, if you subtract 26, you will get 26. And from that 26, if you subtract 20, you will get 6. So, normal ಆಗಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವೋ ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. more than cumulatives alli first frequency will be taken the total, and from that we keep on subtract the each and every frequency. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 75 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 40 ಅಂತಂದಾಗ 75 ಮೈನಸ್ 10, that will be 65 I will take. Suppose if it is more than 60, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 65 minus 13, that should be 52. Then more than 80, 52 minus 26, that should be 26. Then more than 100, 26 minus 20, that should be 6. See, last frequency is same. See the difference? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಟೋಟಲ್. ಇನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಬಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ normal frequency distribution into cumulative and thereby calculating mean from that.